the General Secretary Salis, respected Thiru K. Kanai Raghuvaran, Vice President Salis, most respected and beloved Vice Chairman Thiru R. Srinivasan, Chief Executive Officer Dr. K. Tyagarajan, Dr. A. Magadachalam, Librarian, KSRCT, and delegates from the various institutions across India, the faculty coordinators of Leaders Club Dr. M. Umayarasi and Dr. Maithili Nanambigai, so principals of the sisters institutions, faculty members, the deans, director, head of the departments, and my dear students, very good morning to all of you. Knowledge is the key to success today. Key to success today. A good reading habit is the most basic prerequisite for a successful career in any field. Honorable ex-President Dr. APJ Abdul Kalam அவர்களின் உயரிய பண்புகளின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் நமது கல்லூரியில் ரீடர்ஸ் கிளப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபாரம் வந்துட்டு ஒரு நல்ல முறையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதை மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அந்த ரீடர்ஸ் கிளப் மூலமாக so various interactions regarding the aptitude, solving the puzzles, live projects, இது எல்லாமே நல்ல முறையில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Love with reading books, start to bind the books that you have read and build a library in your home. Every time you pick a new book, you realize that it widens your horizons a little bit more. How to develop the reading habits? And if you are a beginner of reading, you find difficult to concentrate on what you are reading, you get sleepy and lose concentration after 10 minutes. Rare to remember what you have read. So then you have to start reading the basic books. Don't read very hard materials, you will be totally demotivated. And don't read very complicated newspapers, it will destroy your confidence for life. Write words that you confuse you and refer to the dictionary. Do not lose heart if you do not understand the book. Please relax, don't lose hope, it happens with everyone. Apply yourself and read it once again. If you are already a good reader, then diversify your reading materials such as fiction, novels, sociology, politics, etc. Rather than reading only the focused single titles or single themes like fiction or novels like that. Share your knowledge with other people. Read and read. I hope you have got a very good opportunity to interact with the famous writers through the Readers Conclave 2018. I wish you happy reading. Books will be your ultimate friends. I wish you all the best. Thank you so much. மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் வாசிப்பு திறனை மேம்படுத்த பல நிகழ்ச்சிகளை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும் நூலகம் மற்றும் தகவல் அறிவியல் மேம்பாட்டு அமைப்பின் நிறுவன தலைவர் முனைவர் ஏ. ஹரிஹரன் அவர்களை வாழ்த்துரை ஆற்றுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். எல்லோருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய என்னுடைய நிறுவன தலைவர் டாக்டர் எஸ். ரங்கசாமி ஐயா அவர்களே, உதவி தலைவர் ரா. சீனிவாசன் ஐயா அவர்களே, சிஇஓ டாக்டர் தியாகராஜ் அவர்களே, முதல்வர் டாக்டர் குமாரவேல் அவர்களே, மற்றும் இங்கு சிறப்பு பேச்சாளர் வந்திருக்கும் மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் திரு நாஞ்சிநாதன் அவர்களே, இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை நடத்த உறுதுணையாக இருந்திருக்கும் டாக்டர் எம். வெங்கடாச்சலம், டைரக்டர் KR லைப்ரரி அவர்களே, சாலிஸினுடைய செயலர் அவர்களே, ஆலோசனை சொல்வதற்காக வந்திருக்கிற சாலிஸுடைய எங்களுடைய அட்வைசர் டாக்டர் சுவாமிநாதன் அவர்களே, அவர் நூலகம் பேசுகிறது என்று பத்திரிகையை நூலகத்தை பயன்படுத்தும் என்பதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். மற்றும் ஃபேக்கல்டி கோஆர்டினேட்டர்
மைதிலி மேம் அவர்களே மற்றும் மற்ற கல்லூரிகளுடைய தலைவர்களே, துறை தலைவர்களே, மாணவர்களே மற்றும் மற்ற கல்லூரியில் வந்திருக்கிற அனைத்து நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் தெரிந்து கொள்கிறேன். கேஎஸ்ஆர் டியூஷன் எங்களுக்கு புரிதலை சொல்லலாம். அதற்காக சாலிஸ் எங்கள் அமைப்புக்கு நிறைய அவங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து எங்களுக்கு சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க நிறைய ப்ரோக்ராம் நடத்துவதற்காக. பர்டிகுலராக இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்துவதற்கு எங்களையும் சேர்த்து இந்த மிகப்பெரிய விழாவை நடத்துவதற்கு அனுமதி அளித்துள்ள கேஎஸ்ஆர் நிறுவனத்தில் உள்ள அனைத்து தலைவர், துணைத் தலைவர், சிஇஓ, முதல்வர், லைப்ரரி டைரக்டர் மற்றும் எல்லோருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு மாபெரும் நிறுவனத்தினுடைய நாங்களும் சேர்ந்து இந்த செயலை பணியாற்றுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி. நிறைய செமினார் நடத்திக்க சொல்லலாம். ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட ஃபேக்கல்டி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி சம்மந்தமாக ஹவு டு ரைட் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ், வாட் இஸ் இம்பாக்ட் மேட்டர், வாட் இஸ் சைட்டேஷன், ஹவு டு அவாய்ட் பிளாஜரிசம், இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஷாப் 2-3 நடத்திருப்பாங்க. அது மாதிரி நிறைய நடத்திக்க சொல்லலாம். நாங்கள் நிறைய கல்லூரிகளில் இந்த மாதிரியும் ஆராய்ச்சி சம்மந்தமான நாங்கள் நடத்தி கொண்டு வரோம். அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியோட MOU பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நடத்துவதற்காக. வரும் காலங்களில் இது போன்ற நிகழ்ச்சியை நடத்துவதும் எங்களுக்கும் வாய்ப்பளித்து அது மற்றவர்களுக்கு உதவும் என்று நம்புகிறோம் என்று சொல்லலாம். இப்போ எங்களுடைய நிறுவனத்தை பற்றி சாலிஸின் நிறுவனம் பற்றி எங்களுடைய செயலாளர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார். அது இல்லாமல் நானும் சில வார்த்தைகள் சொல்ல இருக்கிறேன். ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும், தனி மனிதனாக இருக்கட்டும், ஒரு குடும்பமாக இருக்கட்டும், அல்லது ஒரு நிறுவனமாக இருக்கட்டும், ஒரு கார்பரேட் நிறுவனமாக இருக்கட்டும், இல்லை அது இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கட்டும், எல்லோருக்கும் ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கடமை இருக்கிறது. நீங்கள் வெளிநாட்டில் உள்ள குழந்தைகளே பார்த்தோன்னா நம்ம அகாடமிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். வெளிநாட்டில் ஈவன் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு முக்கியமாக அவங்களுக்கு கொடுத்தது சோஷியல் ஒர்க். அதாவது கல்லூரி ஸ்கூல்லேயே படிக்கும் போதே ஒரு அநாதை இல்லத்தில் போய் சொல்லிக் கொடுக்கலாம், ஒரு முதியோர்கள் இல்லத்தில் சொல்லிக் கொடுக்கலாம், இல்லை லாங்குவேஜ் தெரியாத மந்தில் போய் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்க சொல்லிக் கொடுக்கலாம், ஒரு ஆர்கனைஸில் ஒர்க் பண்ணலாம், ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம். இப்படி அவங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டையும் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி புரிய வச்சு அவங்க சின்ன வயசுலேயே அந்த வேலை செய்கிறாங்க. அதுக்கு அகாடமிக் ஈக்குவலாக மார்க் கொடுக்குறாங்க. ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகும்போது அதுக்கு ஈக்குவலாக மார்க் கொடுக்குறாங்க, நிறைய ஃபெல்லோஷிப் கொடுக்குறாங்க, ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க. பட் நம்முடைய நாட்டுக்கு மட்டும்தான் படிப்புக்கு மட்டுமே நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறோம். இந்த படிக்கிறதுக்கு மற்றும் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்குறதில்ல. அதனால தான் நம்மளுடைய நேஸ்காமுடைய அறிக்கையின்படி எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில் 5% கூட இல்லை. அதுதான் அதனுடைய முடிவு, அதே தான். அதனால் இப்போ எங்களுடைய நாங்கள் நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கும் போது பேசிக்கலி ஃபார் லைப்ரரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லைப்ரரிஸ்க்காக தான் இந்த நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தாங்க. அது மெயினாக லைப்ரரியினுடைய திறமையை வளர்த்து கொண்டு மாறி வரும் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக, மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியருக்கு எப்படி நூலகத்தை பயன்படுத்த வேண்டும், இந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி அவளுக்கு ஒரு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய முக்கிய நோக்கம். இதனால் எங்களுடைய சமுதாய கடமை எது என்று நாங்கள் இந்த நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கும் போது பார்க்கும்போது நிறைய சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகாதாரத்துறையில் நம்ம ஏதாவது செய்யலாம், அந்த மாதிரில விழிப்புணர்ச்சி எடுத்தலாம். அதெல்லாம் நாங்கள் ரீடிங் ஹேபிட்டை ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்து 2002 நாங்கள் இதை பண்ணிட்டோம். இந்த ரீடிங் ஹேபிட் நாங்கள் முக்கியமாக நம்புறது, ரீடிங் ஹேபிட் மூலம், வாசிப்பின் மூலம் ஒரு அறிவு சார்ந்த சமுதாயத்தை அமைக்கலாம் அப்படிங்கிறது நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம். எங்களால் அடுத்த ஒரு சின்ன காரணங்கள் உங்களை மாதிரி பெரிய இன்ஸ்டியூட்டை சேர்த்து இந்த அமைப்பை செய்யலாம் அப்படின்றது. அதாவது ரீடிங் ஹேபிட், த்ரூ ரீடிங் ஹேபிட் வி கேன் கிரியேட் எ நாலேஜ் சொசைட்டி. அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் எங்கள் அது 2002 ஆரம்பிச்சிடும். ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சில ப்ரோக்ராம் நாங்கள் பண்ண குறிப்பாக சொல்லுகிறேன். முதல்ல அடித்தளத்துக்கு மட்டும் மக்களை நார்மலாக இந்த புத்தகம் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடைக்கிறது இல்லை, புத்தகம் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு அறவே கிடையாது. ஸோ அதில் கார்பரேஷன், சென்னை கார்பரேஷனில் உள்ள எல்லா 40 ஸ்கூல் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களை 2002 அவங்களை வரவழைத்து அவங்களுக்கு படிக்கும் போதே படிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற தலைப்பை வச்சு அவங்க நிறைய கவிதைகள், கட்டுரைகள், போட்டிகள் எல்லாம் காம்படிஷன் நடத்தி அந்த நூலகத்துக்கு சென்று புக்குகளை படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தை உருவாக்குவதற்காக அந்த நேற்று ஒரு 7 வருஷமாக தேசிய நூலக வாரம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் எங்கள் செயலர் குறிப்பிட்ட போது 2014 ஒரு பெரிய ரேலி நடத்துகிறோம் சொல்லலாம். 7 சிட்டியில் அது ஒவ்வொரு சிட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உள்ள எழுத்தாளர்கள், வயசாளர்கள், படைப்பாளிகள், அப்புறம் போலீஸ் கமிஷனர், IAS ஆஃபீஸர், மந்திரிலாம் கூப்பிட்டு சென்னை, திருநெல்வேலி, பாண்டிச்சேரி, கோயம்புத்தூர், மதுரை, ஈரோடெல்லாம் பெரிய நடக்குது. அதுக்கு மெயினாக இந்த வாசிப்பு பழக்கத்தை மக்களிடத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டும், ஒரு கிரியேட் அவேர்னஸ் அமௌங் த சொசைட்டி, பர்டிகுலர்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் த பீப்புள். ஏன் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம நிறைய நேரம் குறிப்பாக வீட்டில் இருக்க பெண்கள் குழந்தைகளே சொல்லலாம், மன்னிக்கவும், நிறைய நம்ம சீரியல் பார்க்குறதுக்காக நம்ம செலவழிக்கிறோம். நம்ம யாரும் நூலகத்துக்கு நம்ம பிள்ளைகளை யாரும் கூட்டிகிட்டு போகிறதில்ல. ஒரு ரிசப்ஷன், மேரேஜ் நடத்தினா எல்லாம் பிளான் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறோம், டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணி வெளியே தான் கூட்டிகிட்டு போகிறோம். ஆனால் யாரும் உங்களுக்கு நூலகத்துக்கு யாரும் பிடிச்சிருது இல்லை.
யாருமே கொடுக்கறதில்ல. அது மாதிரி யாரும் புத்தகங்களை வாங்கி கொடுக்கறதில்லை. ஸோ இதனால இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணாலும் நம்மளால் சிறிய பணி ஆக்கொண்டு தான் இது கொண்டு ஒரு ரீடிங் ஓத் அப்படின்ட்டு கர்ணராக வந்து ரீடிங் ஓத் ஒன்று அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுவார். ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் வந்து இந்த ரீடிங் ஓத் உறுதிமொழியை வந்து நாங்கள் வாசிக்கணும் சொல்லுவோம். அதாவது இன்னைக்கு வர காலங்களில் புத்தகங்களையே பரிசீலிப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு இதை சொல்லுவார். அது மாதிரி செயல்படுத்தியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம், அங்கேருந்து ஹட்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லேஜ் அப்புறம் வந்து ஸ்மால் ஹட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு அவங்களுக்கு போய் கலாமுடைய ஹோம் லைப்ரரி, உங்களுக்கு தெரியும் கலாம் வந்து ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் வந்து ஒரு ஹோம் லைப்ரரி செய்யணும். அப்படி ஒரு ஸ்டார்ட் இருப்பார், ஒரு 10 புத்தகங்களை வைத்து ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. அது வந்து உங்களுடைய பையன் வந்து 10 2000 ஆகுவார், 2000 4000 ஆகும். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இரவு உணவு போகும்போது இந்த புத்தகங்களை பற்றி விவாதிங்கள், அட்லீஸ்ட் 1/2 மணி நேரம் விவாதிங்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பாரு. அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து டெய்லி 1 மணி நேரம் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு கூட அந்த உறுதிமொழியில் இருக்கும். அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு குடிசைகளிலும் போயிட்டு நாங்கள் வந்து சில ப்ரோக்ராம் பண்ணி அவங்களுக்கு புத்தகங்களெல்லாம் வந்து சின்ன புத்தகங்கள்லாம் அவங்களுக்கு நன்கொடையை வழங்கி படிக்கிறதை பற்றி சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் வந்து பார்க், சிவன் பார்க்குன்னு தெரியும், கேகே நகர் வந்து சிவன் பார்க் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே நிறைய பேர் வருவாங்க. காலையில் நாங்கள் போய் என்னென்னா வாலண்டியர்ஸ் வந்து போயிட்டு வந்து எல்லாருக்கும் புத்தகங்களை கொடுத்து இந்த படிக்கும் பார்த்துக்காக நாங்கள் சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக. அது மாதிரி காலநிலையில் அந்த மக்களை ஓரளவுக்கு வந்து படிப்பதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும். குறிப்பாக பெண்கள் வந்து உங்களோட குழந்தைகள் அட்லீஸ்ட் 1 மணி நேரமாவது பாடப்புத்தகங்களை தவிர்த்து மற்ற மொழி படிக்க வேண்டும் என்று அவர்களை கேட்டுக்கொண்டோம். அதனால இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம் நடத்திக்கும் போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு 4-5 வருஷமாக தமிழ்நாட்டில் நிறைய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றது. பப்ளிக் லெவலிருந்து நிறைய ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறாங்க. ஒவ்வொரு மாவட்ட நூலகமும் ஒவ்வொரு கிளை நூலகம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ப்ரோக்ராம் நடத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த மாறுதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 வருஷம் கண்டினியூ பண்ணால் ஐ ஃபோர்சி ஆக்சுவலி there are many changes that will take in society. ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு நல்ல மனிதனாக உருவாக்கணும். உங்கள் பிள்ளைகளை வந்து ஒரு சமுதாயத்தில் நல்ல மனிதனாக ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சிட்டிசனாக பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து புத்தகங்களை வாசிக்க வேண்டும். அதனால நான் வந்து அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் எல்லாம் ஆதரவு கொடுக்கும்போது ஒவ்வொருத்தரும் உங்கள் வீட்டில் வந்து உங்கள் குழந்தைகளையும் உங்களுடைய பிள்ளைகளையும் அட்லீஸ்ட் 1 மணி நேரம் ஏதாவது புத்தகங்கள், ஈவன் நியூஸ் பேப்பரை கூட பரவாயில்ல, 1 நேரம் நீங்கள் வாசிக்க சொல்லுங்கள், புத்தகங்களை பெருசாக விளையாடுங்கன்னு சொல்லலாம். இப்போ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ரீடிங் ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னு நான் பார்ப்போம். இப்போ வெளியே நாட்டெல்லாம் பார்த்தா ஆராய்ச்சி பண்ணி புத்தகம் படிக்கிறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸுங்கிறது ஆராய்ச்சி கட்டிலாம் வெளியிருக்கு. அது முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் வகுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சிலர் வந்து கவனிக்க மாட்டாங்க, அட்டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கும், நைட்டில் இருந்தால் தூங்கிக்க நிறைய ப்ராப்ளம். அவங்க என்ன சொல்ல முக்கியமாக ஒரு 3 விதமான இது இருக்குது. அது லிசனிங் ஸ்கில் அதிகமாக நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்கிறீங்கன்னா லிசனிங் ஸ்கில். உங்கள் கிளாஸில் வந்து நம்ம பேராசிரியர் பாடம் எடுக்கும்போது லிசனிங் ஸ்கில் வருது, நல்லா அட்டென்டிவாக லிசன் பண்ணும்போது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முக்கியமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி முடிச்சோடு தே ஸ்டார்டட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஸோ திஸ் ஆர் 3 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்து வருது நீங்கள் ரீடிங் தொடர்ந்து படிக்கணும். லிசனிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். தீஸ் ஆர் த வெரி வெரி பேசிக் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஃபார் growth டெவலப்மெண்ட். ஒரு கட்டிடத்துக்கு வந்து ஃபவுண்டேஷன் போட்டு தான் நம்ம பண்ணுறோம். இந்த ஃபவுண்டேஷனுங்கிறது வந்து என்னது ரீடிங் தான். இந்த ரீடிங்குடைய இது வந்து ரீடிங் எதனால படிக்கலாம், ஒரு சமுதாயத்தை பற்றி படிக்கலாம், ஒரு ஒழுக்கத்தை பற்றி படிக்கலாம், இல்லை ஒரு தலைவரை பற்றி படிக்கலாம், உங்கள் நாட்டு நடப்பை பற்றி படிக்கலாம். ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா வந்து அதான் ஃபவுண்டேஷன். அது மேலே தான் அவங்களோட எஜுகேஷன் எல்லாம் அவங்களுக்கு வளரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால வந்து நாங்கள் அதை பண்ணிக்கிட்டோமா சொல்லலாம். அது இல்லாமல் ப்ராப்ளம் சால்வ், ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது எது சால்வ் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து ரீடிங் ஸ்கில் போய் சொல்கிறாங்க. அதாவது ஜட்ஜ்மெண்ட், ஒரு அல்டர்னேட்டிவ் சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வேணும், எது நம்ம வந்து சரியான முடிவு எடுக்கிறது அது இது பண்ணுறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காக்னிட்டிவ் எபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறாங்க. காக்னிட்டிவ் எபிலிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரீடிங் படிக்கும் பழக்கம் உள்ளவங்களுக்கு அவங்களுடைய ஸ்கில் வந்து மற்றவங்களை விட அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் படிக்கும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து எழுத்து பழக்கம், ரீடிங் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் வருது, திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் வருது, எது நல்லது எது கெட்டது, சமுதாயத்தில் வந்து எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறது, நம்ம சுற்றி என்னென்ன நடக்கிறது என்றுங்கிறது, நம்மளை நாம் எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும், நம்மளை நாம் எப்படி வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற முக்கியமான இதெல்லாம் உங்களுக்கு வருது. ஸோ ஒரு ரைட்டிங் வெக்கபுலரி இது மாதிரி எல்லா ஸ்கில்லுமே வந்து மெயினாக வர்றதுக்கு காரணம் அடித்தளமே வந்து உங்களுக்கு வந்து படிக்கும் பழக்கம் தான். இப்போ வந்து நிறைய பயோகிராஃபி படிக்கிறோம். ஒரு அன்னை தெரசா படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து கொண்டு வர வேண்டும் அப்படின்னு தெரியுது, சமுதாயத்தில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட தெரியுது. இப்போ ஒரு அப்துல் கலாம் பற்றி படிக்கும்போது ஒரு கிரேட் சயின்டிஸ்ட், ஒரு லீடர், அவரை பற்றி படித்துக்கிறோம். ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன், அவர் ஒரு விளையாட்டு வீராங்கனை, அவர் நம்முடைய அரசியல் தலைவர் எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன். இப்போ கலைஞர் கருணாநிதி சொல்லியிருப்பாரு, நான் அதிகம் படிக்காதவன், நான் அதிக புத்தகங்களை படித்தவன், அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இருக்கிறேன். அது மாதிரி ஜெயலலிதா மேடம் பார்த்தீங்கன்னா கூட அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10th வரைக்கும் தான் படிச்சுங்க நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து ஒசிபரஸ் லீடர், வெறும் அதிகமாக புக்கு படித்தவங்கெல்லாம். அது இந்திரா காந்தி கூட 10th ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிச்சுருக்காங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் அடித்தளமாக இருக்கிறது வந்து புத்தகம் படிக்கிறது. நீங்கள் வந்து உலகில் மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இப்போ மைக்ரோசாஃப்டுடைய நிறுவன தலைவர் தெரியும், அவர்
அவர் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ட்ராப் அவுட் தான். அவர் வந்து அவரை கூட நினைத்திருப்பார், எனக்கு அதிகமாக நான் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் காரில் தான் பயணம் செல்வேன், காரில் பயணம் போது நல்ல நல்ல புத்தகங்களை வாங்கி கொண்டு நான் படிப்பேன், அதன் மூலம் என்னுடைய வியாபாரத்தை வந்து விருத்தி அடைவதற்கு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கும் அது வந்து எனக்கு பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லுவார். அதே மாதிரி வாக்கு நிறுவன தலைவராக இருக்கட்டும், யாராக எடுத்தாலும் கூட எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இன்னோவேஷன். இந்த கிரியேட்டிவிட்டி இன்னோவேஷன் இருக்கிறனால தான் இன்றைக்கி அமெரிக்கன் வந்து பெரிய ஆளாக இருக்காங்க. நம்மளோட அவங்க வந்து ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிப்பாங்க, ஆனால் கிரியேட்டிவ் இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி பூரா ஆரம்பிக்கிறதாங்க தான். நீங்கள் எடுத்து ஃபேஸ்புக்கு, ட்விட்டரு, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு எல்லாம் இருந்த ஐடியா தான். ஸோ இந்தியன்ஸ் வந்து ஸ்கில் இருக்கலாம், ஒன்லி பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் இந்த ஐடியா திங்கிங் வந்து நம்ம விஆர் யூஸிங் ஆச்சு. ஸோ நீங்கள் படிக்கும் பழக்கும் போது தான் ஒரு ஐடியா, திங்கிங், இமேஜினேஷன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வருது. ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து மற்றவங்களை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கொண்டு இந்த மாதிரி படிக்கிறதுக்காக நாங்கள் இது பண்ணுறோம். இப்போ வந்து அப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கில் நாஸ்காம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தெரியும் உங்களுக்கு, இன்றைக்கி எவ்வளோ இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து அட்மிஷனாக குறையுது. மெயின் காரணம் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் இல்லை. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்து ஈஸி ஸ்டூடெண்ட், மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய தேர் ஸ்விட்சிங் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த ரீசெண்டோடைய சர்வே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஐடிக்கு வந்து நிறைய இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லை. ஏன்னா நம்ம வந்து அப்துல் கலாம் சொல்ல மாதிரி நீ வந்து வேலைக்கு போகாதே, நீ வேலையை தயார் பண்ணு, மற்றவங்களுக்கு வேலையை கொடு, அந்த மாதிரி நீ படிக்க சொல்கிறார். ஸோ அந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில் வந்து நம்மகிட்ட இல்லை. ஸோ அது வந்து இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப நமக்கு உதாரணம் நினைக்கிறேன். இப்போ உங்களுடைய வந்து உங்களுக்கு மற்றவங்க மோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா டு நோ டு சர்வ் அண்ட் டு ரைஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டு நோ டு சர்வ் அண்ட் ரைஸ். இதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து என்னதுன்னா உங்களோட ஸ்கில் தான். ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும். ஆக்சுவலாக என்னுடைய மன்னிக்கும், நான் என்னுடைய கிராண்ட் டாக்டர் வந்து யூஎஸில் படிக்கிறது, சின்ன பொண்ணு தான், 2 வருஷம் முடிச்சு 3வது தடவை ஃபஸ்ட் எடுத்து போக நினைக்கிறேன். நேற்றுக்கு தான் அட்மிஷன். அப்புறம் வந்து அங்கே பேரண்ட்டுக்கு ஓரியன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என் பையன் நேற்று ஃபோன் பண்ணி சொன்னாப்பில்ல, அவங்க எல்லோரும் கூப்பிட்டு உங்களுடைய அகாடமிக் ஸ்டூடெண்ட் வந்து அகாடமிக் டைம் வந்து பெர் டே வந்து 30 மினிட்ஸ் சொல்லி, இந்த ஸ்கூலில் வந்து அகாடமிக் ஸ்டடீஸ்க்கு வந்து ஒன்லி 30 மினிட்ஸ் அப்படின்னா. அதே மாதிரி யாருக்கும் ஹோம்ஒர்க் கொடுக்கறதில்ல. அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஏபிசி கூட எனக்கு தெரியாது, ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பிள்ளைங்களுக்கு அப்போ தான் லேர்ன் பண்ணணும். ஆனால் மற்ற எல்லாமே தெரியும். இந்த வீட்டை ஒழுங்காக வச்சுக்கிறது, அவங்க வேலையை அவங்களே பண்ணுறது, அவங்களே சாப்பிட்றது, அப்போ இந்த ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணுறது, இந்த க்ரியேட்டிவிட்டி பண்ணுறது, பெயிண்டிங் பண்ணுறது, திங்க் பண்ணுறது, இந்த ஐடிக்கு அதில் யூஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கில்லை வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் பாட்டி உள்ளவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்க வைக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களே வேலை பார்த்து அவங்களே சம்பாத்தியம் பண்ணி அவங்களே படிச்சுக்கிறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இனிமேல் வருங்காலங்களில் வந்து நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்குறது என்னதுன்னா, அட்லீஸ்ட் உங்கள் குழந்தைகளை படிக்க சொல்லுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க நூலகங்களுக்கு கூட்டிச் செல்லுங்கள், நல்ல புத்தகங்களை வாங்கி படிக்க சொல்லி ஒரு அறிவு சார்ந்த சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்காக முடியாத கஷ்டம் தான் இருந்தால் கூட இந்தியாவில் ஒரு அறிவு சார்ந்த சமுதாயம் உருவாகணும்னா, ஏன்னா யுனெஸ்கோ ஆய்வறிக்கை சொல்லுது உலகத்தில் வந்து ஆவரேஜாக வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து 180 பக்கங்கள் படிக்கிறான்னு சொல்கிறாங்க. ஆவரேஜாக ஒவ்வொருத்தர் 180. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 48 பக்கம் தான் ஆவரேஜாக படிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. அப்போ நம்மளும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 75-100 பக்கங்கள் படிக்கணும். அப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து சேரல. ஆனால் இந்த நான் கிடைத்த ஒரு 3 வருஷமாக இந்த படிக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து மக்கள்கிட்ட சேர்ந்துக்கிறது. ஸோ நம்மளும் வந்து நீங்கள் பக்கத்தில் உள்ளவங்களையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அவங்களையும் படிக்க சொல்லி போனீங்கன்னா, அதாவது அதுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தினா நம்மளும் ஒரு அறிவு சார்ந்த சமுதாயத்தை உருவாக்கலாம் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை எங்கள் உலக அறிவியல் மேம்பாட்டு கொடுத்ததுக்காக இவ்வளோ பெரிய மாபெரும் நிறுவனத்தோடு நாங்களும் சேர்ந்து இந்த ஒரு அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு நாங்களும் இதில் கலந்து கொண்டோம் என்று பெருமையாக இருக்கிறது. மற்றும் சொல்லி விடைபெறிய நன்றி. தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் மாணவ செல்வங்களிடம் வாசிப்பு கலாச்சாரத்தை ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்தில் KS ரங்கசாமி தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் நூலகம் மற்றும் வாசக மன்றத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட கல்லூரி வளாக தழுவிய பிரச்சாரமே இந்த KSR வாசிக்கிறது KSR ரீட்ஸ் ஆகும். இந்த முதல் முயற்சியின் ஆரம்ப கட்டமாக வாசிப்பின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி ஒரு பக்க கட்டுரையை வாசிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நூலகம் மற்றும் தகவல் அறிவியல் மேம்பாட்டு அமைப்பின் ஆலோசகர் முனைவர் சுவாமிநாதன் அவர்களை KSR வாசிக்கிறது KSR ரீட்ஸ் நிகழ்வை தொடங்கி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய கல்லூரியினுடைய தலைவர் அவர்களே, உதவி தலைவர் அவர்களே, செயல் அலுவலர் அவர்களே, கல்லூரியினுடைய முதல்வர் மற்றும் பேராசிரியர் பெருமக்கள், நூலக இயக்குனர், மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மனிதன் வாழ சுவாசிப்பு அவசியம், மனிதனாக வாழ்ந்திடவோ வாசிப்பு அவசியம். மனிதன் வாழ சுவாசிப்பு அவசியம், மனிதனாக வாழ்ந்திடவோ வாசிப்பு அவசியம். இன்று ஆழமான வாசிப்பு மலிந்து வருவதாக கவலை தரும் புள்ளி விவரங்கள் கூறுகின்றன.
இது சொன்னோன்னே நீங்கள்லாம் சொல்லலாம் எப்போ பார்த்து படிச்சுட்டு தானே இருக்கோம், வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்து படிச்சுட்டே தான் இருக்கும். தகவல் நிரம்பி வழியும் யுகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். நம்மில் இருந்து பிரிக்க முடியாத ஒன்றாக மாறிப்போன சமூக ஊடகங்கள் தகவல் தெப்பக்குளத்தில் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதனால் எந்நேரமும் எதையோ வாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அதே வேளையில் ஆழமான வாசிப்பு பழக்கம் நம்மிடம் இருந்து விலகி கொண்டிருக்கின்றதோ என்ற சந்தேகம் எழுகின்றது. இரண்டுமே வாசிப்பதானே என்றாலும் புத்தகம் வாசிப்புக்கும் துண்டு துணுக்குகளின் வாசிப்புக்கும் நிச்சயம் வித்தியாசம் உள்ளது. துணுக்குகள் நமக்கு தோழனாக முடியாது. வாட்ஸ்அப்பில் படிக்கிறதுலாம் நம்ம டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது, அந்த கேரண்டி கிடையாது. அவை நம்மை ஆற்றுப்படுத்த வல்லவை அல்ல, ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்காது, அவற்றால் வழிகாட்ட முடியாது. இட் ஓன்ட் கைட் அஸ். இவை அனைத்தையும் இவற்றுக்கு அப்பாலும் செய்யக்கூடியவை புத்தகங்கள். புத்தகங்களிலும் சரியானவற்றை தேர்வு செய்து வாசிப்பதுதான் புத்திசாலித்தனம். புத்தகங்களிலும் சரியானவற்றை தேர்வு செய்து வாசிப்பதுதான் புத்திசாலித்தனம். தத்துவ அறிஞர் பிரான்சிஸ் பேக்கன் சொல்கின்றால், சில புத்தகங்களை சுவைக்க வேண்டும், சில புத்தகங்களை சுவைக்க வேண்டும், சிலவற்றை அறக்க பறக்க சாப்பிட வேண்டும், மிக சிலவற்றை மட்டுமே மெல்ல மென்று தின்று முழுவதுமாக ஜீர்ணிக்க வேண்டும். வாசிப்பு என்னும் மிக உயர்ந்த பண்பை வளர்த்துவிட்டால் போதும். நாம் இதன் மூலம் உன்னதமான எழுச்சியை பெறலாம். மூட நம்பிக்கைகளை வேரோடு சாய்க்கலாம். இது வாசிப்பு சமயோஜித அறிவை வளர்க்கும், லஞ்ச ஊழலை தூக்கி எறியும், மனித நேயத்தை ஊற்றெடுக்க வைக்கும், அறிவியல் அறிவை ஆள விதைக்கும், பெண் விடுதலை சமைக்கும், ஒழுக்கத்தை பாதையாக்கும், சுய கட்டுப்பாட்டை தரும், சமூக அந்தஸ்தை வளர்க்கும், அறிவையும் ஆற்றலையும் கைகொடுக்க வைக்கும். வாசிப்பே வரலாற்றாகும். இன்று ஒரு முக்கிய நிகழ்வு. எனக்கு தெரிந்த 25 ஆண்டுகளாக நூலகராக பணிபுரிகின்றேன். எனக்கு தெரிந்தவரை நூலகருக்காக ஒரு மாநாடு நடத்துவது இதுதான். அதாவது வாசகர்களுக்காக நூலக துறையும் நூலக கல்லூரியினுடைய பிற துறைகளோடு சேர்ந்து நடத்துவது இதுதான் முதல் முறை. இதற்காக இந்த முயற்சி எடுத்துக்கொண்ட இந்த நூலகத்துறைக்கும் அதை சார்ந்த அதற்கு உதவியாக துணையாக நின்ற அந்த வாசிப்பு இயக்கத்திற்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாணவர்களே, வாசிப்பு பயணத்தை மாணவர்கள் எளிதாக தவிர்க்க வேண்டும். கட்டாயத்துக்காக யாரும் ரீட் பண்ணாங்க, நல்ல இன்ட்ரெஸ்டோட யூ கேன் ஸ்டார்ட். இந்நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக இங்கு கூடியிருக்கும் மாணவர்கள் ஒரே சமயத்தில் கிட்டத்தட்ட 3 நிமிடங்கள் வாசிப்பதற்கான வாய்ப்பை அமைத்துள்ளார்கள். மாணவர்கள் வாசிப்பு பயணத்தை இனிதே தொடங்க